شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے شادی سے پہلے جاننا، کیونکہ یہی زندگی کا ایک ذریعہ ہے جس سے نیک اور خدا ترس اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بچے تو لوگ بغیر شادیوں کے بھی پیدا کرتے ہیں، یورپ میں بھی ہے اور انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ میں بھی اسی طرح چلتا ہے۔ بعض کا پتہ چل جاتا ہے، بعض کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایسے ہی ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو بائبل میں ذکر کیا گیا ہے۔ زبان کیسے استعمال کرنی ہے، اخلاق کیسے استعمال کرنا ہے، خاندانی رسم و رواج کا کیا طور طریقہ ہے، جسمانی مطابقت کیسی ہے، ذہنی ہم آہنگی کیسی ہے، اور جو لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں مذہب میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں مذہب میں سب کچھ بتایا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا، اس لڑکے یا لڑکی کا زیادہ رجحان کسی اور مذہب کی سٹڈی میں ہے، نہ کہ اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنی کتاب پر، اپنے لوگوں پر، اپنی کمیونٹی پر۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حیادار لباس پہنا جائے، سر ننگا نہ ہو۔ میں چند ایک موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے آپ جس لڑکی کو یا جس لڑکے کو پرپوز کرتے ہیں، اس کے بندھن میں بندھنے سے پہلے لازمی ہے کہ ایک دوسرے کو جانیں کہ اس کا لباس کیسا ہے۔ ایک ایماندار شخص جو ہے، ایک ایماندار بھائی یا بہن، نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس کا پہننا اوڑھنا کیسا ہے۔ اگر وہ کہتا تو ہے کہ میں خدا کا ایک پیروکار ہوں، میں سچا ایماندار ہوں، میں عبادت پہ جاتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ وہ جمعے کی عبادت کرتا ہے یا ہفتے کی یا اتوار کی، لیکن میں عبادت کرتا ہوں، میں خداوند کے حضور تابع داری کرتا ہوں، تو تابع داری کی جب بات آتی ہے تو اس کا لباس جو سب لوگ دیکھتے ہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک تابع داری کرتا ہے۔ اگر اس کا لباس بھڑکیلا ہے، یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، صاف صاف بالکل واضح، حزقیل کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھڑکیلی پوشاک پہنتے ہیں، اور خدا ایک شکوے کے طور پہ کہتا ہے قوم بنی اسرائیل کو کہ تو ان کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی، ان کی طرف کھچی چلی گئی۔ تو اگر کوئی خدا کا خادم ہے، خادمہ ہے، اور وہ بھڑکیلی پوشاک پہنتے ہیں، حیادار لباس نہیں ہے، بھڑکیلی پوشاک ہے۔ حیادار لباس کا مطلب جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس میں آپ دوسرے کو اتنا اٹریکٹ نہ کرو کہ وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے۔ تو حیادار لباس جو ہے وہ آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا حیادار لباس ہے۔ میں کسی قوم کو مینشن نہیں کرتا،
یہودیوں کے بارے میں کہتا ہوں، ماں مریم کے بارے میں کہتا ہوں، جو خدا ترس عورتیں ہیں، ان کا ذکر بائبل میں صاف طور پہ لکھا ہے۔ وہ کس طرح سے پالوس ذکر کرتا ہے ان کا، وہ کیسا لباس پہنتی۔ میں نے کئی ایک خدمت کرنے والی بہنوں کو بارہا کہا ہے، بعض نے تو اس کو قبول کر لیا، بعض نے تو اس کو انسنی کر دیا، کہ اگر عورت خدا کا کلام سناتی ہے تو اچھا ہے کہ وہ ایک سمپل چوگا پہن لے، وائٹ کلر کا خوبصورت چوگا پہنے، لیکن چوگا پہنے جس میں جو اس کے پاؤں تک آئے اور سر پہ اوڑھنی اوڑھے، اور پھر وہ کلام سنائے، تاکہ اس کے خد و خال جو ہیں وہ اتنا نمایاں نہ ہوں، جس طرح کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھڑکیلی پوشاک پہنتے، آپ کو دیکھنے والے بھڑک نہ جائیں۔ ذہن جو جنسیات کا جو بھڑکنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرنا ہے، اس طرف نہ ہو، وہ کلام سنیں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کلام سناتی ہوئی، اس نے، اب میں کیا اس کے لباس کی باتیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، میرا اشارہ ہی کافی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ کسی کو ایک ماڈل بنا دوں گا آپ کے سامنے، آپ اس بات کو سمجھیں۔ اور اسی طرح سے جو پاسٹر صاحبان ہیں، اب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں، جیسے اینگلیکن چرچ کے لوگ ہیں یا جو میتھوڈسٹ چرچ کے لوگ ہیں، وہ گاؤن پہنتے ہیں، انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہے، یا پینٹ کوٹ پہنا ہے، یا سفاری سوٹ پہنا ہے، یا کوئی اور مہنگا سوٹ پہنا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر گاؤن پہن لیا ہے تاکہ ان کے کپڑے، ان کے بٹن، ان کے وہ چیزیں دکھائی نہ دیں۔ ایک جگہ پہ ایک بڑا انٹرنیشنل پریچر ہے، تو وہ کلام سنا رہا تھا، اور میں اس کا نام نہیں لوں گا، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، تو اس کی کف کے بٹن جو تھے، وہ جو سٹڈ تھے، وہ سونے کے تھے۔ اس کی جو اس نے ایک طرح کی ایکچن پہنی تھی، تو اس کے اوپر بھی سونے کے بٹن لگے تھے۔ جو اس نے لمبا کوٹ پہنا تھا، اس کی کف پر بٹن لگے تھے سونے کے۔ جو اس نے سلیو والی چین پہنی تھی، وہ بھی سونے کی تھی۔ اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈونیشن دیں، آپ بیج بوئیں خدا کی بادشاہی کے لیے، آپ خداوند کے کام کی بڑھوتری کے لیے اپنے ہاتھ کھولیں۔ تو پوشاک تو نے کس طرح کی پہنی ہے؟ کیا تو واقعی لوگوں کے پیسوں کو صحیح استعمال کر رہا ہے یا ماڈلنگ کر رہا ہے؟ اور اسی جماعت میں کچھ بہنیں تھیں جنہوں نے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ بہنوں کو کچھ زیادہ اندازہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا کہ اس وقت سارا جو اس کا لباس ہے، اس کے اوپر سونا جو ہے، یہ کم از کم مکمل طور پہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ کوئی 70-80 لاکھ کا اس کا یہ لباس ہے۔ تو اس کی کون سی مل ہے؟ اس کے کون سی فیکٹریاں ہیں؟ اس کا کون سا بزنس چل رہا ہے؟ لوگوں سے فنڈنگ کر کر کے، مانگ کے، خدا کی بادشاہی کے نام پر اس طرح کے تو کپڑے پہننے ہوئے لوگوں کے سامنے آیا ہے، تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جیسے عام لوگ، جسمانی لوگ ہپناٹائز کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر ان سے جو کام لینا چاہیں وہ لیتے ہیں، بھلے ان سے پیسے نکلوا لیں، بھلے پریئر ٹاور کے نام پہ نکلوا لیں، بھلے چرچ بنانے کے نام پہ، بھلے لوگوں کی غربت میں ان کی مدد کرنے کے، کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں، جنت کے نام پر، یورپ کے نام پر، بلیسنگ کے نام پر۔ تو پوشاک کا بڑا رول ہے، بائبل اس کے بارے میں بڑا رول دکھاتی ہے کہ اس کی پوشاک کیسی ہے۔ اس لیے جب آپ شادی کرنے والے ہیں جس لڑکے سے یا لڑکی سے، اس کے ساتھ دیکھیں کہ
पहनना ओढ़ना लिबास की क्या मुताबिकत है, वो किस तरह के लिबास पहनता है, उसका रूप कैसा है, उसका दिखावा कैसा है। और अगर आप इस मामले में लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि आपकी कमीज का गला किस तरह से है, क्या फूल बूटियों वाला है, या इस तरह की आप शर्टें पहनते हैं जैसे रीछ नचाने वाले हैं, बरूपिये हैं, कलंदर हैं, ड्रामागीर हैं, शोबिज के लोग हैं। भड़कीली पोशाक, ये ड्रामों वाली पोशाकें, ये खुदा के लोगों का पहनावा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप किसी शादी पे किसी तकरीब पे पहनते हैं तो पहनो, लेकिन आप ये देखें कि किसी बात में भी खुदा के नाम की बदनामी ना हो, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो, आप लोगों के लिए एक ऐसा नमूना हो कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। उसने इस तरह के पहने, मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूंगा, उसका ऐसा कोट है मैं भी ऐसा कोट लूंगा, उसके बाल ऐसे हैं मैं भी ऐसे बाल बनाऊंगा, उसके अल्फाज ऐसे हैं मैं भी। कईयों को मैंने देखा है वो आवाज़ को कॉपी करते हैं, इस तरह के भी फॉलोअर हैं, इस तरह के भी फैन हैं, आवाज़ को फॉलो करते हैं, दुआ के अंदाज को फॉलो करते हैं, दुआ में अल्फाज को फॉलो करते हैं। इतना आप आला मोतबर रुतबा रखते हैं, और आप अंदाजा कर लें कि जो लोग आपको देखकर कुछ ऐसी बुराई में लग गए तो उनका आपको हिसाब देना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि मैं जागता रहता हूं उनकी तरह जिनको हिसाब देना पड़ेगा। अपने आप को परखते रहो, अपने आप का एहतसाब करते रहो, बाद में पछताने का कुछ फ़ायदा नहीं कि भाई जी, पास्टर साहब, बिशप साहब मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, ये इस तरह के कपड़े पहनता है, ये इस तरह का इसका पहनना ओढ़ना है, ये लोगों के लिए ये है। बाद में इसी तरह से भाइयों की बात है कि जी ये इस तरह के कपड़े पहनती है, ये इस तरह के कपड़े पहनती है। अब दोनों कुर्ते रहते हैं। एक बंदे की खबर आई मेरे पास काउंसलिंग में, वो मेरे साथ बैठा, कहता है जी मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मैं उसको कहता हूँ कि आप इस तरह के कपड़े पहनो, यानी कि शलवार कमीज़ पहनो, तो वो कहती है आप भी शलवार कमीज़ पहनो। अगर मैं उसको कहता हूँ कि तू जो कोट है ये थोड़ा सा लंबा पहन, ये बहुत शॉर्ट है, वो कहती है अच्छा जी आप भी मेरी तरह। भाई ये क्या मुकाबलाबाजी है? कैसे आप मियाँ बीवी हो? बीवी शौहर की ताबेदारी नहीं करती और बीवी जिद कर रही है कि जैसा मैं करती हूं तू भी कर, या जैसे तू करता है उसी तरह मैं भी करूंगी। और वो बंदा कहता है जी सर मैं तो कभी पैंट कमीज़ के शर्ट के अलावा तो मैं और कोई कपड़े ही नहीं पहनता, घर में पजामा पहनता हूँ और बाहर जाता हूँ तो पैंट शर्ट पहनता हूँ, शलवार कमीज़ में पहनता ही नहीं। मेरे लिए बड़ा मसला है, मुझसे नाला नहीं सही तरह बांधा जाता, और मैं शुरू से ही जब से जवान हुआ हूँ मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ। अब मेरी बीवी जो है मुझे इस बात पे कायल कर रही है कि या मैं शलवार कमीज़ पहनूं या मुझे भी मना ना कर जो मैं स्कर्टें पहनती हूँ। अब मैं बताओ क्या करूँ? और आहिस्ता आहिस्ता उनका अंजाम ये हुआ कि डिवोर्स तक पहुँच गए। और जब डिवोर्स हो गए तो अब वो बंदा तो रब का बंदा है, वो तो लगा हुआ खामोशी के साथ खुदा की खिदमत कर रहा है, उसका वही स्टाइल है जो कर रहा है। अब औरत जो है ना वो उधर की रही ना उधर की रही, अब लोगों के सामने बदनामी कर रही है मुझे उसने छोड़ दिया है। भाई तुझे उसने छोड़ना ही था जब तू बात ही नहीं मानती, और बल्कि तू उसको मजबूर कर रही है।
तो ये शादी से पहले जानने की बात है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कपड़े पहनने का किस हद तक आपका मिजाज मिलता है। एक खानदान आया मेरे पास, उन्होंने स्पेशल मुझे कहा जी हमारे घर आना, हमने आपकी दावत की है। मैं गया और बंदा थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश था और बीवी सादी मरादी थी। उसने सादे कपड़े पहने लेकिन अच्छे पहने थे, बड़ी वो सोबर लग रही थी। लेकिन बंदा कह रहा है जी मैं इसको कभी इसलिए मीटिंग पे या किसी जगह पे नहीं लेके जाता क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पेंडू है। वो कहने लगी कि जी बिशप साहब मैं पेंडू नहीं हूँ, मेरा तौर तरीका बाइबल का है, मैं बाइबल के हिसाब से चलती हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि बहन जी आप जब इनके साथ जाएं तो इनसे पूछो कि किस तरह के मैं कपड़े पहनूं तो वो पहनो। जब आप चर्च जाती हैं या आप कहीं किसी जगह प्रीच करती हैं तो उस तरह के कपड़े पहनो। लेकिन ये बात नहीं है कि आप हमेशा ही सादी मरादी बनी रहो, क्योंकि आपका हस्बैंड चाहता है कि आप थोड़ी सी बन संवर के, थोड़ी सी जो है वो मॉडर्न स्टाइल से रहें। तो आप कर लो इनकी तरह, क्योंकि वो आपके हस्बैंड हैं। वो कहती जी मुझे ये पसंद नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहता, मैं इसी तरह ही रहती हूँ और बस अपने आप को बनाती संवारती नहीं हूँ, मेरा दिल मसीह के साथ लगा है, वो मेरा दूल्हा है। तो भाई अगर वो दूल्हा है तो इस दूल्हे के साथ कैसे रहना है? अगर उस दूल्हे को जिसे आपने देखा नहीं ईमान के साथ बाइबल की मुताबिकत से है, तो फिर इस दूल्हे के साथ रहने से क्या कैसे चलेगा काम? इस दूल्हे को कौन राजी करेगा? बड़ी मैंने कोशिश की, समझाया। कहने लगे जी आप तो बिशप हो के हमें मसीह के बारे में नहीं बता रहे, ये कह रहे हो कि जी इसको खुश करें। मैंने कहा मेरा ये ताल्लुक नहीं है कि आप मसीह के साथ हो या इसके साथ, मेरा ताल्लुक है कि आपको बताऊं कि आप दोनों मियाँ बीवी हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे को खुश करना है। जब मसीह के साथ रहना है तो वो बातन की बात है, उसके साथ जुड़े रहो। लेकिन जब इस शख्स के साथ रहती हो तो ये जाहिर की बात है, इसके साथ जुड़े रहो कि वो भी ईमानदार है, लेकिन उसका पहनना ओढ़ना फर्क है। तो अगर बात जो नतीजे में आती है वो ये है कि जब तक आप दोनों का पहनावा नहीं मिलता तो आपके अंदर परेशानी रहेगी। आप रेल की पटरी की मानद रहोगे, दो लाइनें तो होती हैं लेकिन कभी नहीं जुड़ती। कभी भी आप इस तरह ही चलते रहोगे, कभी भी आपके एक दूसरे गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि आप अनबैलेंस हो। हैं दोनों लाइनें, मंजिल की लाइन है, गाड़ी की, जिंदगी की गाड़ी चल रही है, लेकिन आपका जो बराबरी का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। बराबरी का उसी वक्त ठीक होगा, उसी वक्त ट्रेन ज़िंदगी की चलेगी, उसी वक्त आप मंजिल पे पहुंचोगे, उसी वक्त अपने बच्चों को एक अच्छे पेरेंट्स बन के दिखाओगे, उसी वक्त माशरे को एक अच्छा कपल दिखाई दोगे, उसी वक्त आप अच्छे ईमानदार ख़ानदान दिखाई दोगे जब आपके अंदर बैलेंस होगा। वरना सिर्फ दिखाई देगी लाइन, लेकिन बेकार होगी, जिस पर कोई गाड़ी नहीं चलती। कोई भी बस दिखाई दे रही है कि ये ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, ये जिंदगी का ट्रैक है, लेकिन वो एक तरफ कुड़ता रहेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा, शुगर का पेशेंट हो जाएगा और कई प्रॉब्लम। ना वो आपको छोड़ सकता है क्योंकि वो एक बिलीवर शख्स है, एक आप हो, आप उसके रंग में नहीं रंगी जा रही और आप अलग कुड़ती रहोगी। आपका एक अपना मसीह है, उसका एक अपना मसीह है, आपका एक अपने ख्याल से खुदा है, उसका अपने ख्याल से खुदा है, और ज़िंदगी अजारन बन गई, दोज़ख बन गया। परेशानी का एक ऐसा मंबा है जिसमें से रोज़ एक नई परेशानी निकलती है, रोज़ झगड़ा, रोज़ फसाद। तो ये शादी से पहले जानो,
اگر نہیں جانو گے تو بعد میں ریلوے ٹریک کی مانند پھنسے رہو گے اور روتے